morning to all. Welcome to Bosco Campus Vision, the official YouTube channel of Don Bosco College, Kottayam. This is Asha SP, Assistant Professor of PG Department of Commerce. So, welcome to another lecture series of Income Tax Law and Practice. We are on the 5th lecture of Income Tax Law and Practice. So, we are dealing with Module 1, Profit and Gains from Business or Profession. Now, in our last class, we have a problem to discuss. In this problem, we will discuss it. So, I problem question വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക. എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, then you have to write down the answer. So the question is, Sri Radhelal, the proprietor of a flour mill, has prepared the following P&L account for the year ended 31st March 2020. You are required to compute his income from business for the assessment year 2020-21. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് is debited with all indirect expenses and credited with all indirect incomes. So the expenses are trade expenses 450, establishment charges, rent, rates and taxes, discount and allowance, income tax, advertisement expenses, postage and telegrams, gift and presents for publicity, fire insurance premium, charities, donations, repairs and renewals, audit fees, net profit transferred to P&L account. Amount is 2,32,850. So the credit side namakku thanna items: gross profit, dividends from a cooperative society, rent from house property, balance recovered bracketed allowed as deduction in an earlier year. So ee P&L account il ninnu we are required to compute his income from business of Radhelal for the assessment year 2020-21. appo idana nammude mumbilulla question. ini namakku answer lotte povam. So, we have a question. Question is a P&L account. So, we have computation of income from business of Mr. Radhelal for the assessment year 2020-21. Now, a question is tax. This is a problem. We have heading. So, heading. You have to write the heading: computation of income from business for the assessment year 2020-21. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ P&L അക്കൗണ്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവാ? നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തെഴുതുക. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, അതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട് ₹2,32,850. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? ആഡ് disallowed expenses. Disallowed expense means P&L account debit side il kidakkuna expense aanu, but which is not related to business. Disallowed expense nammal endu cheya? Add cheya. Then allowed incomes എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുക. ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു? P&L അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. അലൗബിൾ ഇൻകം എവിടെ കിടക്കുക? P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അബൌട്ട് ടു ദി net profit as per P&L account നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി. then add disallowed expense less inadmissible income. net profit എഴുതുക, ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമാറ്റ്. ആദ്യം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കുക, അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം, ദെൻ ഗോ ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തുവാന്ന് നോക്കാം. ഇനി ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഅഡ്മിസിബിൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അലൗബിൾ ഇൻകം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്ത് വായിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ്. റെന്റ്, റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് അലവൻസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻകം ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ₹700.
Okay, amount of income tax is 700. Then comes to advertisement expense, business expense ആണ്. Postage and telegram business ആണ്. Gift and presents for publicity. Gift and presents which are given for publicity is also a business expense. Then fire insurance premium. Fire insurance premium എന്താണ്? Business expense ആണ്. Then charities. ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ? അല്ല, അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദി എമൗണ്ട്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം, 375. ദെൻ ഡൊണേഷൻസ്, അതും എന്താണ്? ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല. Then the amount is 400 rupees നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. Then repairs and renewals business expense ആണ്. Audit fees of course it is related to business. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻകം ടാക്സ്, ചാരിറ്റീസ്, ഡൊണേഷൻസ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ 3 ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ 2 എമൗണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക. ഇവിടെയും ഇതെല്ലാം എഴുതി ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് എടുത്തെഴുതുക. അതാണ് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 1475 കിട്ടി. അത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2,34,325. ദെൻ നമ്മൾ എവിടോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി ഷാൽ ഗോ ഇൻ ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട. ഡിവിഡൻസ് ഫ്രം ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമ്മിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് 5 ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട്. ഇൻകം ഫ്രം സാലറി, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ്. അതിൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഇരുന്നോട്ടെ. ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് coming under the head income from other source. അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല? ബിസിനസ് ഇൻകം അല്ല. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു ഇൻഅഡ്മിസിബിൾ ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ലെസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ₹2,600. Then the next one is rent from house property. Rent from house property is coming under income from house property. ബിസിനസ് ഇൻകം ആണോ? അല്ല. ഇനി ഇവിടെ rent from house property തന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം എടുക്കുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്? ബിസിനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇവിടെ റെന്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മൾ അതും എഴുതി വെച്ചു. ദെൻ ബാഡക്സ് റിക്കവേർഡ്. അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ബാഡക്സ് റിക്കവേർഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ ഏർലിയർ ഇയർ. ഇവിടെ ബാഡക്സ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയ, ബാഡക്സ് റിക്കവേർഡ് മീൻസ് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയ ഒരു സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. നമുക്ക് പൈസ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻകം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ ഏർലിയർ ഇയർ. മുമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മളത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് നമ്മളത് ഇൻകം ടാക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെടുക്കണ്ട? ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എടുക്കണ്ട. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ബാഡക്സ് റിക്കവേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്തേനെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ദ ഏർലിയർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഏതോ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കതിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് എടുക്കണ്ട. സോ 2 അലൗവബിൾ ഇൻകംസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് റെന്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, എന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ₹2,600. സോ ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സസ് 2,31,225. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഓരോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക, ദെൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ, നിങ്ങളുടെ പാരൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എഴുതി എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ടോപ്പിക്. This is Asha SP signing off from Bosco Campus Vision.